اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے فائٹو ہارمونز کی ڈیفینیشن، اور اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے فوٹوٹراپزم، اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ فوٹوٹراپزم کیوں ہوتا ہے، اس میں پلانٹس میں ایسا کیا ہے کہ وہ اس کے تھرو فوٹوٹراپزم ہوتا ہے۔ تو ایز دا نیم انڈیکیٹ فائٹو مین پلانٹس اینڈ ہارمون، تو پلانٹس کے ہارمون کے لیے ہم اسپیسیفک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں اور اس کو ہم فائٹو ہارمونز کہتے ہیں۔ The term hormone was first used by Starling۔ ہارمون کا یہ ورڈ جو ہے یہ سب سے پہلے سٹارلنگ نے یوز کیا تھا 1906 میں، اور ہارمونز جو ہے یہ سٹیمولیٹری سبسٹانسز ہے۔ یہ ہم مطلب لوور کلاسز سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہارمونز جو ہے یہ سٹیمولیٹری سبسٹانسز ہے، یہ ایک پروسیس کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل سیل ڈیویژن ہے تو اس کے لیے پلانٹس میں ایک اسپیسیفک ہارمون ہوگا جو سیل ڈیویژن کو سٹیمولیٹ کرے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہارمونز سٹیمولیٹری سبسٹانسز ہے۔ اب ہارمونز جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ آرگینک کمپاؤنڈز ہے۔ اب ہم یہ پڑھیں گے دا گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف پلانٹ از کنٹرولڈ بائی اسپیشل کلاس آف آرگینک کمپاؤنڈ۔ پلانٹ کا گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ کس چیز کے کنٹرول میں ہوتا ہے؟ ایک اسپیشل کلاس آف آرگینک کمپاؤنڈ ہوتا ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہارمونز، یا مور اسپیسیفکلی فائٹو ہارمونز۔ کیونکہ ہم باٹنی کے ہیں تو ہم فائٹو ہارمونز یوز کریں گے۔ ہارمونز آر ریئرلی افیکٹو ایٹ دا سائٹ آف دیئر سینتھسز۔ ہارمونز جو ہے یہ جہاں پر بنتے ہیں وہاں پر یہ بہت ریئرلی افیکٹو ہوتے ہیں، مطلب وہاں پر یہ بہت ریئرلی فنکشن کرتے ہیں۔ تو دو ریجنز ہوتے ہیں، ایک اوریجن سائٹ اور ایک ٹارگیٹ سائٹ۔ تو موسٹلی جو ہے ہارمونز کہاں پر افیکٹو ہوتے ہیں؟ ٹارگیٹ سائٹ پر۔ ایک اوریجن سائٹ پر یہ بن جاتے ہیں اور فنکشن پھر ٹارگیٹ سائٹ پر موسٹ افیکٹولی پرفارم کرتے ہیں ہارمونز۔ تو فائٹو ہارمونز جو ہے اس چیپٹر میں ہم یہ نیچے جو 5 ہارمونز دیے گئے ہیں ان ساروں کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو فائٹو ہارمونز جو ہے اس کو ہم نے 2 گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ تو ایک پلانٹ گروتھ ریگولیٹرز ہے اور دوسرا پلانٹ گروتھ انہیبیٹرز ہے۔ تو پلانٹ گروتھ ریگولیٹر مین کہ جب یہ ہارمون آپ ایڈ کریں گے تو یہ ایک پروسیس کو ریگولیٹ کرے گا، سٹیمولیٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل سائٹوکائنین جو ہے یہ سیل ڈیویژن کو سٹیمولیٹ کرتا ہے، اس طرح آکسین جو ہے یہ ایپیکل ڈومیننس کے لیے ہے، اس طرح جبریلن بھی جو ہے اس کے بھی یہ بھی اسپیسیفک کاموں کو جو ہے وہ سٹیمولیٹ کرتا ہے۔ تو یہ 3 جو ہے آکسین، جبریلن، سائٹوکائنینز، یہ پلانٹ گروتھ ریگولیٹرز کی کیٹیگری میں ہے، یہ ایک پروسیس کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں۔ سیکنڈ کیٹیگری جو ہے وہ پلانٹ گروتھ انہیبیٹرز ہے۔ تو انہیبیٹر مین کہ وہ ایک پروسیس کو سپریس کر لے، سٹاپ کر لے، تو اس کو ہم انہیبیٹرز کہتے ہیں۔ تو پلانٹ گروتھ انہیبیٹرز یہ بھی اب ہارمون ہے لیکن یہ انہیبیٹرز کی کیٹیگری میں ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ اے بی اے اینڈ ایتائلین، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے یہ پلانٹ گروتھ انہیبیٹرز کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اب سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہارمونز کے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم کو فوٹوٹراپزم سمجھنا ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم پراپر آکسین ہارمون سے سٹارٹ لیں گے۔ لیکن فرسٹ سلائیڈ میں نے بیسکس اس لیے رکھا کیونکہ اگر آپ فوٹوٹراپزم کو نہیں سمجھیں گے تو آپ آکسین کے فنکشنز کو بھی پھر نہیں سمجھ سکیں گے، تو اس لیے میں نے یہ بیسکس پہلے لیکچرز میں ایڈ کیے۔ فوٹوٹراپزم اینڈ وائی فوٹوٹراپزم آ کر پہلے تو یہ ہے کہ فوٹوٹراپزم کیا ہے۔ ٹراپزم مین موومنٹ، ٹراپزم کس چیز کو کہتے ہیں؟ موومنٹ کو، اینڈ فوٹو مین لائٹ۔ تو اب یہاں پر کیا لکھا ہے؟ موومنٹ آف پلانٹ ان ریسپانس ٹو لائٹ از ناؤن ایز فوٹوٹراپزم۔ پلانٹس کی موومنٹ جو سن لائٹ کے رسپانس میں ہو جائے تو اس کو ہم فوٹوٹراپزم کہتے ہیں۔ اب سٹیم جو ہے، سٹیم یہ پازیٹیو فوٹوٹراپزم ہے، مطلب
स्टेम जो है वो लाइट की तरफ मूवमेंट करता है, और रूट जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है, मतलब ये लाइट से अवे मूवमेंट करता है। तो ये एग्जाम्पल भी याद रख ले, क्योंकि एमसीक्यूज में पॉसिबिलिटी है कि ये आ जाए कि स्टेम इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म या नेगेटिव। ठीक है, तो स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है और रूट जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो करता है। अब यहां पर जो क्वेश्चन है व्हाई फोटोट्रॉपिज्म आकर, वाई फोटोट्रॉपिज्म आकर्स, तो इसका आंसर है फर्स्ट, पहले तो ऑक्सीजन डिस्कवर नहीं हुआ था, ऑक्सीजन से पहले की कहानी है ये। तो अब साइंटिस्ट सोच रहे थे कि देयर मस्ट बी समथिंग इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, साइंटिस्ट का ये सोच था कि जरूर कोई ना कोई चीज होगा प्लांट्स में जो फोटोट्रॉपिज्म को कास करेगा। फोटोट्रॉपिज्म ऐसा खुद नहीं होता, ठीक है, कुछ ना कुछ प्लांट्स में जरूर होगा जो फोटोट्रॉपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर बाद में जब ऑक्सीजन डिस्कवर हुआ तो हाउ फोटोट्रॉपिज्म वर्क्स, तो फोटोट्रॉपिज्म कैसे वर्क करता है, तो बाद में जब ऑक्सीजन की डिस्कवरी के बाद इसका आंसर हमें मिल गया कि द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म इज ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन डिस्कवर हो गया तो उसके बाद हमें पता चल गया कि फोटोट्रॉपिज्म जो होता था वो एक प्लांट हार्मोन की वजह से होता था, और वो हार्मोन कौन सा है, वो ऑक्सीजन है। ठीक है, यहां पर एक क्लू मैंने लिखा है, ये अगर आप लोग याद रखेंगे तो इंशाल्लाह ऑक्सीजन में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। मोर ऑक्सीजन मोर ग्रोथ। ठीक है, तो मतलब जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होगा वहां पर ग्रोथ भी ज्यादा होगा। तो अब मैंने दो फिगर्स ऐड किए हैं। तो फर्स्ट फिगर में आप लोग देख ले, ये येलो एरो जो है ये सनलाइट है, ये क्या है, सनलाइट है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक स्टेम है, हम स्टेम को या प्लूम्यूल को लेते हैं, तो अब इस पर सनलाइट कहां से पड़ रहा है, ऊपर से, तो मतलब बिल्कुल इक्वली इस स्टेम पर या प्लूम्यूल पर लाइट पड़ रहा है। तो ये रेड एरोज में जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो अब यहां इस लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी दोनों एरोज एक जैसे है, इसकी डायमीटर भी दोनों एरोस की एक जैसी है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों साइड्स पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेम है, तो प्लांट बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट करेगा, प्लांट बिल्कुल इसकी स्ट्रेट ग्रोथ होगी, मतलब कर्व्ड ग्रोथ यहां पर ऑब्जर्व नहीं होगा। तो अब ये देख ले, लाइट एक साइड से पड़ रही है इस प्लांट पर, ठीक है, इस प्लूम्यूल या इस स्टेम पर, तो अब क्या होगा, ये बात याद रख ले कि ऑक्सीजन जो है ये लाइट सेंसिटिव है। तो मतलब जिस साइड पे ऑक्सीजन मतलब लाइट जो है जब ऑक्सीजन पर पड़ेगा तो ऑक्सीजन जो है वो मूव करेगा डार्क साइड पर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, यहां तो दोनों सेम थे क्योंकि लाइट सनलाइट इक्वली पड़ रहा था। अब इस एक साइड पर लाइट पड़ रहा है और दूसरे साइड पर लाइट एब्सेंट है। तो जिस साइड पर लाइट पड़ रहा है तो यहां एरो आप देख ले बहुत नैरो है, बहुत ज्यादा नैरो, तो इट्स मीन कि यहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गया, क्योंकि लाइट से कुछ ऑक्सीजन ने डार्क साइड पर मूव किया और कुछ ऑक्सीजन लाइट की वजह से डिस्ट्रॉय भी होता है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे, फिर इंशाल्लाह वहां बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब यहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लाइट साइड पर कम है और डार्क साइड पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा, मोर ऑक्सीजन मोर ग्रोथ। तो इस साइड पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इस साइड की ग्रोथ हो जाएगी और एक कर्व्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब आप लोगों को समझ आ गई कि दिस फोटोट्रॉपिज्म इज ड्यू टू ऑक्सीजन। ये किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। यही एक्सपेरिमेंट यहां भी एक्सप्लेन हुआ है। तो यहां मैंने ये इसलिए ऐड किया था क्योंकि इसमें ये एरोस थे, तो मैंने कहा कि ये अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये पॉइंट। अब यहां पर देख ले, अगेन ये एक्सपेरिमेंट यहां रिपीट किया है। तो ये प्लांट है, इस पर ऊपर से इक्वली लाइट पड़ रहा है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट ग्रोथ करेगा, ये कर्व नहीं होगा। जब ये लाइट एक साइड से पड़ेगी तो फिर डार्क साइड की ग्रोथ होगी, क्योंकि डार्क साइड पर ऑक्सीजन ज्यादा होगा और
प्लांट की ग्रोथ जो है वो कर्व्ड फॉर्म में आ जाएगी। ये स्लाइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ऑक्सिन जब हम पढ़ेंगे तो सारे ऑक्सिन के लिए ये बेसिक स्लाइड है। ये मैंने ड्रा किया है, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, इस पर सनलाइट एक साइड से पड़ रहा है, ऊपर से नहीं। अगर ऊपर से होता फिर तो इक्वली हर इस साइड पर भी पड़ता और इस साइड पर भी, लेकिन अब सनलाइट जो है वो एक साइड से पड़ रहा है, तो सनलाइट से पहले 50% ऑक्सिन राइट साइड पर भी था और 50% ऑक्सिन लेफ्ट साइड पर भी प्रेजेंट था। अब जब एक साइड पर ऑक्सिन पड़ रहा है, एक साइड पर सनलाइट पड़ रहा है, तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था, मतलब इसमें क्या चेंजेस आएंगे, तो वो अब ये है, इसमें अब इस सनलाइट की वजह से क्या चेंजेस आएंगे, तो वो इस साइड पर शो हुआ है। ये देख ले लाइट डायरेक्शन, तो लाइट, ये ब्लैक एरोज जो है ये सारे लाइट के हैं, तो ये सारा लाइट जो है ये इस एक साइड पर पड़ रहा है, ठीक है। पहले तो 50% ऑक्सिन यहां था और 50 यहां। अब क्या हुआ, स्टेम ग्रोस टुवर्ड्स लाइट, ठीक है, स्टेम ग्रोस टुवर्ड्स लाइट, तो ये स्टेम है, तो इसकी ग्रोथ कहां पर हो रही है, लाइट की तरफ इसकी ग्रोथ हो रही है, तो स्टेम इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब इस लाइट की वजह से क्या होता है, लाइट काजेस डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑक्सिन, लाइट की वजह से ऑक्सिन की डिस्ट्रक्शन होती है। तो 50-50 दोनों साइड्स पर पहले थे, अब इस 50 में कितने डिस्ट्रॉय हो गए, 16% ऑक्सिन इस साइट पर डिस्ट्रॉय हो गई, किस चीज की वजह से, लाइट की वजह से, ठीक है। और ऑक्सिन मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट, कितने परसेंट ऑक्सिन ने इस लाइट साइड से डार्क साइड पर मूव किया, 7%, अबाउट 7% ऑक्सिन ने यहां पर मूव किया। तो अब इस एक साइड पर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, इस एक साइड पर कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो स्टेम ग्रोज फास्टर ऑन डार्क साइड, क्यों, मोर ऑक्सिन मोर ग्रोथ, तो डार्क साइड पर ऑक्सिन ज्यादा है और लाइट साइड पर ऑक्सिन कम है, तो डार्क साइड की क्या होगी, फास्टर ग्रोथ होगी, ठीक है। तो अब इससे ये बन गया, तो यहां पर देख ले 50-50 थे पहले इस डायग्राम में, तो अब इसमें क्या 27% ऑक्सिन रिमेन्स ऑन लाइट फेसिंग साइड, तो जो लाइट, जो फेस स्टेम का जो साइड पर, जिस साइड पर लाइट पड़ रहा है, तो उसमें 27% ऑक्सिन जस्ट रह गया, और दूसरे डार्क साइड पर कितना है, 57%, क्योंकि 7% इस लाइट साइड से आया है और 50 ऑलरेडी इसमें अपना था, इसमें 7 तो इससे ये चला गया और 16% डिस्ट्रॉय हो गया, तो यहां 27 और यहां 57, तो अब क्या, अब ये होगा कि डार्क साइड की फास्टर ग्रोथ होगी और ये कर्व फॉर्म में आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये इंशाल्लाह जब कल से ऑक्सिन स्टार्ट करेंगे तो ये उसमें भी हमारा काम आएगा, तो ये पॉइंट याद रख ले। अब ये जो है ये लास्ट स्लाइड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पोर्शन है, ठीक है, ये इसमें ये हमने इसको दरमियान में डिवाइड किया और इसको हमने स्टेम कंसिडर किया और इसको हमने रूट कंसिडर किया, ठीक है, और ये हमने हॉरिजॉन्टली रख दिया, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड। लेकिन अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रूट क्यों नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है और स्टेम क्यों पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, तो अब यहां पर देख ले, ये नोट जो है ये अपने साथ लिख ले, ये अगर आपको याद रहेगा तो इंशाल्लाह आप एमसीक्यूज में कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ऑक्सिन इज ग्रोथ रेगुलेटर फॉर स्टेम, ठीक है, ऑक्सिन अगर स्टेम में ज्यादा होगा तो स्टेम की ग्रोथ होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑक्सिन इज सप्रेसर फॉर रूट इलांगेशन, तो इसका मतलब यह है कि अगर रूट के दो साइड्स है और एक साइड में ऑक्सिन ज्यादा है तो उस साइड की फिर ग्रोथ नहीं होगी, तो जिस साइड रूट के जिस साइड में ऑक्सिन कम है तो फिर ग्रोथ उसकी होगी,
ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کر لے کہ روٹ انیشیشن کر سکتا ہے آکسین، لیکن روٹ الانگیشن میں پھر یہ رول پلے نہیں کرتا. تو یہاں پر اب دیکھ لے، یہ روٹ ہے، یہ سٹیم ہے، دونوں میں ایکول اماؤنٹ آف آکسین پریزنٹ ہے اور بالکل ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، مطلب اوپر بھی اور نیچے بھی، یہاں اوپر بھی اور نیچے بھی. ٹھیک ہے، اب یہاں اوپر سے اس پر سن لائٹ پڑ رہا ہے. تو پریویس سلائیڈ میں ہم نے ایکسپلین کیا کہ سن لائٹ کی وجہ سے کیا ہوگا، کچھ آکسین ڈسٹرائی ہوگا اور کچھ پھر ڈارک سائڈ پر وہ موو کرے گا. تو یہاں بھی کچھ آکسین ڈسٹرائی ہوگا اور کچھ اس ڈارک سائڈ پر موو کر لے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں اس سے کیا بن جائے گا، یہ دیکھ لیں، یہ اوپر جگہ اس سے آکسین آ گیا نیچے اور کچھ اس اوپر ایریا کے کچھ آکسین جو ہے وہ ڈسٹرائی ہو گئے. سیم از دی کیس فار سٹیم 2، یہ سٹیم ہے اور یہ روٹ ہے. تو اب روٹ میں یا اس سائڈ پر ڈاؤن ورڈ، جو ڈاؤن سائڈ ہے، جو نیچے والا ایریا ہے، اس میں آکسینز کی کنسنٹریشن زیادہ ہے. سٹیم میں بھی نیچے والے ایریا میں آکسین کی کنسنٹریشن زیادہ ہے. تو یہاں پر اب دیکھ لے، یہ نوٹ یاد رکھ لے کہ آکسین از گروتھ ریگولیٹر فار سٹیم. تو یہ سٹیم ہے، اس سائڈ پر آکسین زیادہ ہے اور اوپر والے سائڈ میں آکسین کم ہے. تو گروتھ کس سائڈ کی ہوگی، نیچے والے سائڈ کی. تو اب کیا ہوگا، گروتھ ول بی ٹو اپورڈ، گروتھ اپورڈ. تو یہ اب لائٹ کی طرف موو کرے گا، کیونکہ لائٹ تو اوپر سے پڑ رہا تھا. تو یہ سٹیم اب کہاں پر موو کرے گا، ٹوورڈز لائٹ. تو دیٹ از وائی سٹیم از پازیٹیو فوٹوٹراپزم. تو اب روٹ کو دیکھ لے، روٹ جو ہے یہاں پر کیا ہے، روٹ میں نیچے آکسین کی کنسنٹریشن زیادہ ہے اور اوپر کم ہے. تو اب آکسین از سپریسر فار روٹ الانگیشن. تو یہاں پر اگر روٹ میں آکسین کی کنسنٹریشن نیچے زیادہ ہے تو اس سائڈ کی گروتھ نہیں ہوگی، لیکن جس سائڈ میں آکسین کم ہے اس سائڈ کی گروتھ ہوگی. تو یہ کیا ہوگا، اس سائڈ کی گروتھ ہو جائے گی اور یہ نیچے کرو ہو جائے گا. تو یہاں کیا لکھا ہے، گروتھ ڈاؤن ورڈ. تو اس لیے روٹ کیا ہے، روٹ نیگیٹو فوٹوٹراپزم ہے. تو یہ آج کے بیسکس کے بارے میں لیکچر تھا. پھر انشاءاللہ کل آکسین سے سٹارٹ کریں گے کہ آکسین کی ڈسکوری، اس کے سٹرکچر، فنکشن، یہ سارے پھر انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. جزاک اللہ.